এজেন্সি তৎপরতা নিয়ে চড়া সুর মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। জলপাইগুড়িতে কলকাতা হাইকোর্টের সার্কিট বেঞ্চের স্থায়ী ভবনের উদ্বোধন। মঞ্চে উপস্থিত দেশের প্রধান বিচারপতি থেকে কেন্দ্রীয় আইনমন্ত্রী, আর সেই মঞ্চেই এজেন্সি তৎপরতা নিয়ে সরব মুখ্যমন্ত্রী। মমতার গলায় গণতন্ত্র বাঁচানোর আর্জি। There are so many agencies are defaming, deliberate attempt to defame. Please protect the people. I am not saying for me. I am saying save democracy, save people, save judiciary. জলপাইগুড়িতে কলকাতা হাইকোর্টের সার্কিট বেঞ্চের স্থায়ী ভবনের উদ্বোধন। মঞ্চে উপস্থিত দেশের প্রধান বিচারপতি, কলকাতা হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতি, দেশের আইনমন্ত্রী। সেই মঞ্চেই এজেন্সি তৎপরতা নিয়ে চড়া সুর মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের। There are so many agencies are defaming, deliberate attempt to defame. Please protect the people. I am not saying for me. I am saying save democracy, save people, save judiciary. সম্প্রতি তৃণমূলের পরামর্শদাতা সংস্থা আইপ্যাকের কর্ণধার প্রতীক জৈনের বাড়ি এবং অফিসে ইডি অভিযান ঘিরে নজিরবিহীন সংঘাত বাধে। ইডি হানার পাল্টা ময়দানে নেমে পড়েন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। Collect all of our party hard disk, the candidate list, the party strategy, the party plan. Is it the duty of the ED? নজিরবিহীন এই লড়াই এখন সুপ্রিম কোর্টে। 3রা ফেব্রুয়ারি পরবর্তী শুনানির দিন। এমনই পরিস্থিতিতে এজেন্সি তৎপরতা নিয়ে সরব মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। সরাসরি আইপ্যাকে ইডি অভিযানের কথা না বললেও এই প্রেক্ষাপটে তার এমন মন্তব্য তাৎপর্যপূর্ণ বলে মনে করছেন অনেকে। এদিন একই সঙ্গে গণতন্ত্র বাঁচানোর আর্জিও জানান মুখ্যমন্ত্রী। My request would be to my Chief Justice, to all the judges, that please see, our constitution must be protected from disaster. Our democracy must be protected from the disaster. Our safety, our security, our history, our geography, our boundary, all should be protected. And media should not go for media trial before finalizing any cases. This is nowadays a trend. Save democracy, save people, save judiciary. নিউজ 18 বাংলা। আজ মালদায় সভা করেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। মালদার সভায় প্রধানমন্ত্রীর মুখে মুর্শিদাবাদ। সীমান্তবর্তী জেলায় শান দিলেন অনুপ্রবেশ অস্ত্রে, নিশানা করলেন রাজ্যের শাসক দলকে। पश्चिम बंगाल के अनेक क्षेत्रों में आबादी का संतुलन भी बिगड़ रहा है। कई जगह तो बोलचाल भी बदलने लगी है। मालदा, मुर्शिदाबाद सहित पश्चिम बंगाल के अनेक क्षेत्रों में दंगे भी बढ़ने लगे हैं। পশ্চিমবঙ্গের সীমান্তবর্তী জেলা মালদা। ভোটের আগে সেখানেই সভা প্রধানমন্ত্রীর। মালদার সভা থেকে অনুপ্রবেশ অস্ত্রের শান নরেন্দ্র মোদীর। पश्चिम बंगाल के अनेक क्षेत्रों में आबादी का संतुलन भी बिगड़ रहा है। कई जगह तो बोलचाल भी बदलने लगी है। मालदा, मुर्शिदाबाद सहित पश्चिम बंगाल के अनेक क्षेत्रों में दंगे भी बढ़ने लगे हैं। टीएमसी के नेता, टीएमसी का सिंडिकेट सालों से यहाँ घुसपैठियों को बसाने, उन्हें वोटर बनाने का खेल खेल रहा है। जो घुसपैठिए हैं वो गरीब का हक छीनते हैं, नौजवानों का काम छीनते हैं, बहनों बेटियों पर अत्याचार करते हैं। घुसपैठियों और यहाँ के सत्ताधारी लोगों के इस गठजोड़ को तोड़ना ही होगा। भाजपा सरकार बनते ही घुसपैठ और घुसपैठियों पर बड़ा एक्शन लिया जाएगा। बंगाल के सामने एक बहुत बड़ी चुनौती घुसपैठ की है। पश्चिम बंगाल में भी
बहुत जरूरी है कि घुसपैठियों को बाहर किया जाए। ये घुसपैठियों को बाहर निकालना चाहिए कि नहीं निकालना चाहिए? लेकिन टीएमसी सरकार के रहते ये संभव है क्या? आपके हकों की रक्षा करेंगे क्या? आपकी जमीन की रक्षा करेंगे क्या? आपकी बहन बेटियों की रक्षा करेंगे क्या? ये घुसपैठियों को कभी भी निकालेंगे क्या? মালদা এবং মুর্শিদাবাদ দুই জেলা মিলিয়ে মোট বিধানসভা আসন 34টি। 2021-এর বিধানসভা নির্বাচনে বিজেপি জিতেছিল 6টি আসনে। বাংলাদেশ সীমান্তবর্তী এই দুই জেলাতেই বড় সংখ্যায় মুসলিম ভোটার। মালদার সভা থেকে কৌশলে মুর্শিদাবাদের প্রসঙ্গ তুললেন প্রধানমন্ত্রী, শান দিলেন অনুপ্রবেশ অস্ত্রে। आज आपका उत्साह देखकर पूरे विश्वास के साथ कह रहा हूं, इस बार बंगाल के लोग भी बीजेपी को भारी बहुमत से विजयी बनाएंगे। নিউজ 18 বাংলা। গতকালের পর আজ ফের মুর্শিদাবাদের বেলডাঙ্গায় ধুমধুমার পরিস্থিতি তৈরি হলো। এবার বিহারে পরিযায়ী শ্রমিককে মারধরের অভিযোগে দফায় দফায় অবরোধ, বিক্ষোভ, গাড়িতে ভাঙচুর, রেলগেট ভাঙচুর, আর এই ঘটনায় গ্রেফতার করা হয়েছে 30 জনকে। ঝাড়খণ্ডে পরিযায়ী শ্রমিককে খুনের অভিযোগে শুক্রবার বেলডাঙ্গায় তুলকালাম। এবার বিহারে পরিযায়ী শ্রমিককে মারধরের অভিযোগ, শনিবার ফের উত্তপ্ত বেলডাঙ্গা। বেলডাঙ্গার বড়ুয়া মোড়ে দফায় দফায় রাস্তা অবরোধ। 12 নম্বর জাতীয় সড়কে বন্ধ হয়ে যায় যান চলাচল, ভাঙচুর করা হয় গাড়ি। বেলডাঙ্গায় শুরু হয় রেল অবরোধ, ভাঙচুর চালানো হয় রেল গেটে। লালগোলা শিয়ালদা রুটে ট্রেন চলাচল বন্ধ হয়ে যায়। মুর্শিদাবাদের বেলডাঙ্গা, এখানকার বাসিন্দা আনিসুর রহমান, বয়স 25, বিহারের ছাপড়ায় ফেরিওয়ালার কাজ করেন। অভিযোগ, বাংলায় কথা বলায় বাংলাদেশি সন্দেহে শুক্রবার তাঁকে মারধর করেন স্থানীয়রা। এদিন সকালে অ্যাম্বুলেন্সে করে তিনি বেলডাঙ্গায় ফেরেন। তার অবস্থা দেখে অত্যাচারের কথা শুনে ক্ষোভে ফেটে পড়েন স্থানীয়রা। পরিযায়ীদের নিরাপত্তার দাবিতে শুরু হয় রাস্তা অবরোধ সকাল 8টা থেকে। আমি বিহারে আজ 10 থেকে 11 বছর ধরে সেখানে ফেরির কাজ করি। সেখানে আমাদের 40 থেকে 50 জন ফেরিওয়ালা আছে। আমরা একটা ডেড়াতে আছি, ছাপড়া। আমরা সব কিছু আইডি প্রুফ সব কিছু পকেটে বেরিয়ে ঝোলা দেবে নিয়ে ঘুরে বেড়াই। বাঙালি মুসলিম দেখলে বলছে বাংলাদেশ বলি মারছে। আমি পাসপোর্ট দেখাচ্ছি, পাসপোর্ট ছুরি ফেলে দিচ্ছে। আমাদের ওখানে 5-6 জনকে মেরেছে। কিন্তু আমরা বিবেক দেখিয়ে কি করব? তাদের যদি বিবেক না থাকে বলেন, আজ আমাদের এখানকে প্রতিদিন শুনছে নাকি একটা করে আহত হচ্ছে, নয় নিহত হচ্ছে, কোনো ব্যাখ্যা হয় না। এটা অন্যায়, অন্যায়, অন্যায়। সকাল 10:30 থেকে শুরু হয় রেল অবরোধ, থমকে যায় ট্রেন। পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনতে আসরে নামে পুলিশ, নামানো হয় র্যাব। শুরু হয় ধরপাকড়। মিডিয়া কালকে পরিযায়ী শ্রমিক ইস্যু ছিল, लेकिन আজকে পরিযায়ী শ্রমিক বলে ইস্যু শুরু হয়েছিল, लेकिन ও খালি ওখানে ভায়োলেন্স করারই আলটিমেটলি চেষ্টা ছিল, যার জন্য পুলিশকে লাঠিচার্জ করতে হবে। কোনো জেনুইন ক্ষোভ নিয়ে যখন আপনি একটা কোনো ইস্যু নিয়ে আপনি যখন কথা বলতে চাইছেন, আমরা কথা বলবো। যখন আপনি পাথর চালাবেন, ঝামেলা করবেন, বস ভাঙচুর করবেন, আমরা মারবো। কেস করব, কেস করে অ্যারেস্ট করে এন্ড তারপর রিমান্ডে নেব, কাস্টোডিয়াল ট্রায়াল করে আমরা লাস্ট পর্যন্ত নিয়ে যাব। বেলা 12টার পর উঠে যায় অবরোধ। দীর্ঘক্ষণ পর জাতীয় সড়কে যান চলাচল শুরু হয়। দুপুর 2:30টার পর স্বাভাবিক হয় ট্রেন চলাচল। মুর্শিদাবাদ থেকে প্রণব বন্দ্যোপাধ্যায়, নিউজ 18 বাংলা। বেলডাঙ্গায় ফের উত্তেজনা, সরব প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী।
एक महिला पत्रकार के साथ टीएमसी के गुंडों ने कितनी अभद्रता की है। टीएमसी के राज में स्कूल, कॉलेज और यूनिवर्सिटी में भी बेटियां सुरक्षित नहीं है। यहाँ शासन प्रशासन में निर्ममता ऐसी है कि बेटियों की कोई सुनवाई नहीं होती। पीड़ितों को बात बात पर कोर्ट जाना पड़ता है। इस स्थिति को बदलना होगा। ये काम आपका एक वोट करेगा। कमल छाप पर पड़ा आपका एक एक वोट पश्चिम बंगाल के पुराने गौरव को फिर लौटाएगा। মুর্শিদাবাদের বেলডাঙ্গায় উত্তেজনা, রাজ্যপালকে চিঠি বিরোধী দলনেতা। বেলডাঙ্গায় কেন্দ্রীয় বাহিনী মোতায়েনের আর্জি জানিয়ে রাজ্যপালকে চিঠি শুভেন্দু অধিকারী। বেলডাঙ্গার ঘটনা নিয়ে ইতিমধ্যেই শুরু হয়েছে রাজনৈতিক চর্চা। বেলডাঙ্গা উত্তেজনা, দিলীপ ঘোষের নিশানায় পুলিশ। পুলিশ মার খেয়ে চলে আসছে ওখান থেকে। পুলিশ কি করে যাবে? আজ দুদিন ধরে রাস্তা, হাইওয়ে, রেলওয়ে অবরোধ করে রেখেছে। পুলিশকেও তাড়া করা হচ্ছে। সরকার চুপ করে বসে আছে। গট আপ গেম কিছু চলছে না। সবই ভোটের ব্যাপার, কিন্তু সাধারণ মানুষকে কষ্ট দিয়ে, জীবনযাত্রাকে বন্ধ করে দিয়ে কিসের রাজনীতি, কিসের ভোট? পরিযায়ী ইস্যুতে সরব অধীর রঞ্জন চৌধুরী। এতদিন পর মুর্শিদাবাদের ডিএম বলছে যে না, এবার আমরা পরিযায়ী শ্রমিকদের কার্ড দেবো। 26 ঘন্টা সেখানটাই হামলা হলো, বন্ধ হলো, বন্ধ উঠে গেল, স্বাভাবিক জীবন হলো, আবার বন্ধ হলো, কারণ আবার শ্রমিকের উপর হামলা হলো। ক্ষোভে ফেটে পড়ছে গরিব মানুষেরা, তাদেরকে লাঠিচার্জ করিয়ে সরিয়ে দেওয়া হলো। কেন ভারতবর্ষের বিভিন্ন রাজ্যে পরিযায়ীদের উপর হামলা হয়? আমি প্রস্তাব দিয়েছিলাম যে ভারতবর্ষের যে সমস্ত রাজ্যে পরিযায়ী শ্রমিক আছে, এই পশ্চিমবঙ্গ সরকারের পক্ষ থেকে একটা করে নোডাল অফিসার, ওয়েলফেয়ার অফিসার নিয়োগ করা হোক। প্ররোচনায় পা দেবেন না, সংযত থাকতে হবে। মুর্শিদাবাদ থেকে বার্তা অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। আমি আপনাদেরকে অ্যাপিল করব, আপনাদের সকলকে করজোড়ে অনুরোধ করব, আপনাদের কাছে আবেদন রাখব। গতকাল বেলডাঙ্গায় যা হয়েছে, কারোর কোনো প্ররোচনায় কেউ পা দেবে না। কালকেও একটা সংবাদ মাধ্যমের এক প্রতিনিধির উপর আক্রমণ হয়েছে, আজকেও হয়েছে। আমি দলীয়ভাবে প্রশাসনের কাছে অনুরোধ করব, এর বিরুদ্ধে যারা দায়ী তার বিরুদ্ধে আপনারা ব্যবস্থা নেবেন। এই ঘটনাকে তৃণমূল কংগ্রেসের কেউ সমর্থন করে না, কিন্তু আমাদের সংযত থাকতে হবে। কেউ একটা উস্কে দিল, তার কথা শুনে যদি আইন নিজের হাতে তুলে নি, তাহলে আখেরে লাভ কিন্তু বিজেপির। আজ বহরমপুরে রোড শো করেন অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। নাম না করে হুমায়ুন কবিরকে নিশানা করলেন তিনি। আজকে যারা বাবরি মসজিদ নিয়ে রাজনীতি করছে, 2019 সালে সেই বিজেপির প্রার্থী ছিল। হ্যাঁ কি না? হ্যাঁ কি না? বিজেপির সাথে কার যোগাযোগ? কার যোগাযোগ? তার প্রকৃত স্বরূপ খুব শীঘ্রই জনসমক্ষে আসবে, অপেক্ষা করুন। তার আসল চেহারাটা খুব তাড়াতাড়ি জনগণের কাছে আসবে। মিশন 26 মালদায় প্রধানমন্ত্রী। বাংলার মন জিততে জোড়া কৌশল। তৃণমূলের বিরুদ্ধে দুর্নীতির অভিযোগের শান। বিজেপি ক্ষমতায় এলে বাংলার গৌরব ফিরিয়ে আনার প্রতিশ্রুতি। রবিবার সিঙ্গুরে নরেন্দ্র মোদী। आप यहाँ भाजपा सरकार बनाइए, हम मालदा का, पश्चिम बंगाल का वो पुराना गौरव फिर लौटाएंगे। ऐसी पत्थर दिल सरकार, ऐसी निर्मम सरकार, ऐसी सरकार की बंगाल से विदाई जरूरी है। আর কমাস পরেই রাজ্যে বিধানসভা নির্বাচন। তার আগে ফের বঙ্গ সফরে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। দুদিনে জোড়া সভা প্রধানমন্ত্রীর। শনিবার সভা করলেন মালদায়, রবিবার হুগলির সিঙ্গুর।
বাংলার মঞ্চিত্তে মালদার সভায় জোড়া কৌশল প্রধানমন্ত্রীর। একদিকে তৃণমূলের বিরুদ্ধে দুর্নীতির অভিযোগে শান, অন্যদিকে বিজেপি ক্ষমতায় এলে বাংলার গৌরব ফিরিয়ে আনার প্রতিশ্রুতি। आप यहाँ भाजपा सरकार बनाइए, हम मालदा का, पश्चिम बंगाल का वो पुराना गौरव फिर लौटाएंगे। भाजपा सरकार मालदा की मैंगो इकोनॉमी को नई ऊंचाई पर ले जाएगी। हम यहाँ के नौजवानों के लिए फूड प्रोसेसिंग सेक्टर में अवसर बढ़ाएंगे। यहाँ की टीएमसी सरकार बहुत ही निर्दयी है, बहुत ही निर्मम है। केंद्र सरकार गरीबों के लिए जो पैसा भेजती है, उस पैसे को यहाँ टीएमसी के लोग लूट लेते हैं। टीएमसी के लोग बंगाल के मेरे गरीब भाई बहनों के दुश्मन बने हुए हैं। उन्हें आपकी तकलीफ की कोई चिंता नहीं है, वो तो अपनी तिजोरियां भरने में जुटे हुए हैं। ऐसी निर्मम सरकार, ऐसी सरकार की बंगाल से विदाई जरूरी है। मैं बंगाल के बेहतर भविष्य के लिए असली परिवर्तन का विश्वास देख रहा हूं। मालदार माटी, गौरेर इतिहास, बांग्लार शौर्य, भारतेर विकास। टीएमसी की गुंडागिर्दी अब बहुत दिन चलने वाली नहीं है। टीएमसी की गुंडागिर्दी का भी अंत होगा और गरीबों को डराने धमकाने वाली टीएमसी की राजनीति भी समाप्त होगी। गंगा जी और फुलहर नदियों के कटाव के कारण हर साल सैकड़ों घर नदी में समा जाते हैं। यहाँ मालदा में बाढ़ राहत की सीओजी रिपोर्ट देख रहा, बाढ़ राहत का पैसा नहीं दिया गया, लेकिन टीएमसी के चहेतों के खाते में 40 बार बाढ़ राहत का पैसा भेजा गया। বঙ্গবাসীর মন জিততে প্রতিবেশী রাজ্যগুলির প্রসঙ্গ টেনে আনেন নরেন্দ্র মোদী। बंगाल की हर दिशा में भारतीय जनता पार्टी के सुशासन की सरकार है। अब बंगाल में सुशासन की बारी है। बिहार चुनाव की जीत के बाद ही कह दिया था, मां गंगा के आशीर्वाद से अब बंगाल में भी विकास की गंगा बहेगी। नफरत की राजनीति करने वालों ने जकड़ के रखा था। भाजपा ने इन राज्यों को उनके चंगुल से मुक्त किया है। রবিবার প্রধানমন্ত্রী সভা করবেন হুগলির সিঙ্গুরে, সেই সিঙ্গুর যা এককালে আলোড়ন ফেলে দিয়েছিল রাজ্যের রাজনীতিতে। সিঙ্গুরের ন্যানো কারখানা তৈরি করতে চেয়েছিল টাটারা। জোর করে কৃষকদের জমি দখলের অভিযোগ তুলে আন্দোলনে নামে তৃণমূল। আদালতে চলে জমির লড়াই। শেষমেশ আদালতের নির্দেশে সিঙ্গুর ছাড়তে হয় টাটাদের। সিঙ্গুরের সেই প্রস্তাবিত কারখানার জমিতেই সভা করবেন নরেন্দ্র মোদী। তার 24 ঘন্টা আগে মালদার সভায় মোদীর মুখে উন্নয়ন এবং শিল্পের বার্তা। मैं आज मालदा में आपकी पीड़ा, आपके दुख को भी साझा करने आया हूं। यहाँ न फैक्ट्रियां लग रही हैं, न किसानों को कोई सुविधा मिल रही है। रोजी रोटी के लिए पलायन करना पड़ता है, क्योंकि टीएमसी सरकार ने यहाँ आम की प्रोसेसिंग को लेकर कोई बड़ी सोच नहीं दिखाई। মালদার পর সিঙ্গুরে সভা। গত কয়েকটি ভোটে একাধিকবার হুগলিতে সভা করেছেন নরেন্দ্র মোদী, কখনো শ্রীরামপুরে, কখনো আরামবাগে, এই প্রথম সিঙ্গুরে। ভোটের আগে মোদীর সিঙ্গুর সফর তাৎপর্যপূর্ণ বলেই মনে করছেন অনেকে। নিউজ 18 বাংলা।
রাজ্যে এসআইআর শুনানি, আর এই এসআইআর শুনানি নিয়ে আতঙ্ক। এর জেরে আত্মহত্যার অভিযোগ নদিয়ার শান্তিপুরে। দক্ষিণ 24 পরগনার নামখানায় শুনানি আতঙ্কে মৃত্যুর অভিযোগ। বাদুড়িয়া এবং দেগঙ্গায় শনিবার বিক্ষোভ দেখান বিএলওরা। নানা জেলায় হয়রানির অভিযোগ অব্যাহত। অনেক জায়গাতেই বিক্ষোভে রয়েছেন, বিক্ষোভ দেখাচ্ছেন স্থানীয় বাসিন্দারা। নদিয়ার শান্তিপুর, এখানকার বাসিন্দা বছর 54 সুবোধ দেবনাথ। বাড়ির কাছের তাঁত ঘর থেকে শনিবার তাঁর দেহ উদ্ধার হয়। পরিবারের দাবি, সম্প্রতি তিনি এসআইআর শুনানির নোটিশ পান, তারপর থেকে আতঙ্কে ছিলেন। এর জেরেই আত্মহত্যা বলে দাবি। ফর্ম দেওয়ার আগেতেই টেনশন খাওয়া বন্ধ হয়ে গেছিল। আমি তো এত টেনশন করো না, সব ঠিক হয়ে যাবি, বুঝলোই না, সবাই বুঝাইছে। দক্ষিণ 24 পরগনার নামখানা, এখানকার মৌসুমী পঞ্চায়েত এলাকার বাসিন্দা আব্দুল আজিজ। পরিবারের দাবি, সম্প্রতি তিনি এসআইআর শুনানিতে ডাক পান, এরপর থেকে আতঙ্কে ছিলেন। এর জেরে শুক্রবার রাতে হার্ট অ্যাটাকে মৃত্যু। ছেলেগুলোর সবের নাম ভুল, তোমার কাছ থেকে তোমার নাম ভুল, খালি এই চিন্তা করতে করতে হঠাৎ করে আমার বুকটা কেমন করে। বাসা বাড়ি কাজ করে খাই, আজকে আমাকে এতে এরা হয়রান করাইতেছে, আমার খাওয়া খেয়ে দিবে। নদিয়ার কল্যাণীর বাসিন্দা রামগোপাল মণ্ডল অসুস্থ, তবুও তাকে শনিবার শুনানিতে যেতে হয়। এর জন্য ডাকা হয়েছে, আর বাড়িতে হলে অবশ্যই ভালো হতো। হাতের ব্যথায় আমি জ্বালা যন্ত্রণা আসতে পারছি না, কাছে বলে আসছি। উত্তর 24 পরগনার দেগঙ্গা, এদিন এই ব্লকের বিএলওরা হয়রানির অভিযোগে পথে নামেন। এই লজিক্যালি ডিসক্রিপেন্সি যারা আছে তাদের কোনো নোটিশ আমরা রিসিভ করব না, সার্ভ করব না। আমাদের উপরে এ ব্যাপারে প্রেশার ক্রিয়েট করলে আমরা যারা বিএলও আছি সবাই পদত্যাগ করব। লজিক্যাল ডিসক্রিপেন্সি এবং আনম্যাপ মিলিয়ে ওটা প্রায় 70,000-এর কাছাকাছি। কিছু বিএলও আমাদের কাছে এসেছিলেন, ওনাদের কিছু দাবি আছে, হায়ার অথরিটির সাথে কথা বলবো। উত্তর 24 পরগনার বাদুড়িয়ার বিডিও অফিস, এদিন বিডিও অফিস আটকে বিক্ষোভ দেখান বিএলওরা। প্রায় 2.5 ঘন্টা অফিসে আটকে ছিলেন বাদুড়িয়ার বিডিও। উত্তর 24 পরগনা রামডাঙ্গা, স্থানীয়দের দাবি, এখানকার একটি বুথের 900 ভোটারের মধ্যে 850 জন শুনানির নোটিশ পেয়েছেন। হয়রানির অভিযোগে এদিন বিক্ষোভে নামেন অনেকে। আমরা এসআইআর মানছি, কিন্তু এসআইআর এর নামে যে মানুষকে হেনস্থা করা হচ্ছে, সাধারণ মানুষকে, তারই প্রতিবাদে আমাদের অবরোধ। আমাদের আই কার্ড আছে, আধার কার্ড আছে, প্যান কার্ড আছে, তা সত্ত্বেও আমাদেরকে ডেকে হ্যারাস করা হচ্ছে। এদিন বাঁকুড়ার তালডাংরাতেও এসআইআর বিক্ষোভ দেখানো হয়। বিক্ষোভ চলে বাঁকুড়ার বিষ্ণুপুরেও। বীরভূমের ইলামবাজারেও এদিন বিক্ষোভ দেখান অনেকে। পূর্ব বর্ধমানের কাটোয়া, এখানেও এসআইআর শুনানিতে হয়রানির অভিযোগে বিক্ষোভ দেখান অনেকে। ভোটার হচ্ছে 5,000, প্রায় 5,000, তার মধ্যে অলরেডি এখনো কটা বুথে 1700 প্লাস হিয়ারিং দিয়েছে। হাত জোর করে অনুরোধ করছি যাতে হিয়ারিংটা আমাদের গ্রামে হয়। নিউজ 18 বাংলা। এসআইআর হিয়ারিংয়ে জেলবন্দি আসামি। বাগদার হেলেঞ্চা শুনানি কেন্দ্রে আসামি, কড়া পুলিশি ঘেরাটোপে হিয়ারিংয়ে আসামি। পক্সো আইনে প্রায় 13 মাস জেলবন্দি কৃষ্ণনগর সংশোধনাগার থেকে হিয়ারিংয়ে আসামি। আমার ছেলে শাকিল কেষ্টগঞ্জ থানা ধরেছিল, কৃষ্ণনগর জেলে ছিল। আজকে ওর হিয়ারিং, তাই ওরা আনা হয়েছে। হ্যাঁ, জেল থেকে এখানে নিয়ে এসেছে। হয়রানি মানে এটা হয়রানি। শাকিলকে এসআইআর এর হিয়ারিং এ ডাকা হয়েছে। নির্যাতন কমিশন, কটাক্ষ অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। আমি মুর্শিদাবাদের ভাইদের, আমার সমবয়সী যারা, আমার থেকে ছোট যারা, আমার থেকে বড় যারা, অগ্রজ, অনুজ, আমি সকলকে অনুরোধ করব এলাকার শান্তি শৃঙ্খলা সম্প্রীতি বজায় রাখবেন।
কোনোভাবে বিজেপিকে অক্সিজেন দেওয়া যাবে না। আর যে সমস্ত বুথে বিজেপির কর্মীরা, বিজেপির নেতারা রয়েছে, যারা 5 বছর ধরে আমাদের বঞ্চিত নিপীড়িত করে রেখেছে, একদিকে আবাস যোজনা, একদিকে গ্রাম সড়ক যোজনা, আর একদিকে 100 দিনের কাজের টাকা যারা 5 বছর ধরে বন্ধ রেখেও থামেনি, পরবর্তীকালে এসআইআর করে মানুষকে ধারাবাহিকভাবে নির্যাতিত করেছে। এই কমিশন নির্বাচন কমিশন নয়, এই কমিশন হচ্ছে নির্যাতন কমিশন।